اور چیز بھی اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ایک ٹوٹکا بھی طبی بتاتا ہوں، وہ آپ ضرور کیجئے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نا دماغی خشکی، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے، اور تھوڑی سی بھوک، اور ویسے بھی ہم بھوک کے عادی نہیں ہیں، کھانا اتنا کھایا ہے کہ بھوک کا مزاج ہمارا ختم ہو گیا، تو تھوڑی سی بھوک سے اس کی طبیعت کے اندر بعض اوقات نڈھالی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، آدھا چمچ سونف، آدھا چمچ خشک دھنیا، ان دونوں کو منہ میں رکھ کے چوسیں چوسیں چوسیں، چبائیں چوسیں چبائیں چوسیں۔ ایسا معدہ جس کا معدہ خراب ہو، جس کا معدہ متاثر ہو، اور جس کا معدہ بہت زیادہ متاثر ہو اور پریشان کن ہو، اس کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ معدے کے لیے، گیس کے لیے، بادی کے لیے، تبخیر کے لیے، اور زبان خشک ہو رہی ہو، ہونٹوں پہ جو ہے وہ تہ جم جا رہی ہو، زبان پہ تہ، آپ یہ آدھا چمچ سونف، آدھا چمچ یہ خشک دھنیا منہ میں رکھ کے چوسیں اور چبائیں، اور اس کا لعاب نگلے، اور چاہے تو پھر یہ نگل جائے، چاہے یہ تھوک دیں، لیکن اس کو اچھی طرح عرق اس کا ساتھ نکالیں۔ چھوٹا سا ٹوٹکا پر آپ کو ایسا تر و تازہ رکھے گا اور سارا دن ایسا فریش رکھے گا، آپ کے گمان سے بالا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک عمل بتاتا ہوں، یہ بھی فضائل قرآن میں حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، دیکھ لینا۔ بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے فرمان احادیث سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہوں، بھول جاتا ہوں، اس سلسلے میں مجھے آپ کچھ فرمائیں۔ اس سلسلے میں فرمایا تو حافظے کے بارے میں فرمایا، تو اللہ کے حبیب کملی والے نے فرمایا کہ یہ عمل کریں، وہ عمل شب جمعہ کا عمل ہے۔ عجب حافظے اور یادداشت کے لیے اپنی نسلوں کو یہ تحفہ ضرور دیں۔ آپ کی نسلیں بہترین حافظہ، 90 سال کی عمر ہے یا 100 سال کی عمر ہے، یا 100 سے اوپر ہے یا 100 سے نیچے ہے، حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، یادداشت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ الزائمز جو اس وقت کی دنیا کی انٹرنیشنل بیماری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اور اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے وجود کو بھول جاتا ہے، یہ بیماری کبھی انشاءاللہ قریب نہیں آئے گی۔ وہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمتیں بھیجے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ، جنہوں نے آقا سے اپنے حافظے کی شکایت کی اور امت کے لیے یہ عمل لے لیا۔ اس قیامت تک کی امت کو یہ عمل ملا ہے، قیامت تک کی امت کو یہ عمل ملے گا۔ یہ عمل موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ کیوں جی موجود ہے؟ موجود ہے، ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ آپ اسی وقت ابھی چیک کریں اور اس کو کریں، اپنی نسلوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اس میں 4 صورتیں ہیں جو پڑھنی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بندہ وہ 4 صورتیں حفظ نہیں، اس کو یاد اور نہیں پڑھ سکتا، تو ہر صورت میں سورت قل ہو اللہ ملائے، اور سلام کے بعد وہ 4 صورتیں اس نیت سے دیکھ کر پڑھے کہ انشاءاللہ میں نے اس کو حفظ یاد کرنا ہے، عمل پورا ہو جائے گا۔ حافظے والا عمل یہ اپنی نسلوں کے لیے کریں، نسلوں کے لیے کریں، اور بہت توجہ سے کریں۔ اس حافظے والے عمل کے اندر بڑی طاقت اور تاثیر ہے، ذہن کے لیے، یادداشت میموری کے لیے بہت کمال کا عمل ہے، کمال کا عمل ہے یہ حافظے کا عمل۔ اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ ہر شب جمعہ میں آپ رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت یہ عمل توجہ سے، دھیان سے کر لیں، کسی بھی وقت، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں آپ کی نسلوں کو حافظہ تیز، یادداشت تیز، میموری لاجواب، اور سنی ہوئی باتیں اور پڑھی ہوئی باتیں بلکہ پچھلی یادداشت لوٹ آتی ہے اس مبارک عمل کی برکت سے۔ آپ ایسا کریں، 3 آملے، 21 باداموں کی گریاں، اور 21 کشمش جسے میوہ کہتے ہیں، اور 21 کالی مرچ، بس میں پھر دہراتا ہوں، 3 آملہ کے مربے کے دانے، اس میں سے گھٹنی نکال دیجئے گا،
21 बादामों की गिरियां, 21 किशमिश और 21 काली मिर्च 1 कप पानी में रात को भिगो दें। कप कम से कम आधा किलो पानी हो। सुबह इसको शेक करें बहुत ज़्यादा। अगर पानी और डालने की ज़रूरत है या दूध डालने की ज़रूरत है, दूध डाल दें। और फिर इसके बाद इसको चुस्की पिएं। ये दिमाग के लिए, आसाब के लिए, फिटनेस के लिए और जहनी आसाबी दबाव को दूर करने और वीकनेस कमजोरी के लिए आखिरी दर्जे का टॉनिक है। बहुत लाजवाब टॉनिक है। आइंस्टाइन ने जो इतनी बड़ी तहकीक की, उनके मुताबिक, जबकि मेरे आका उस तहकीक से आगे निकल गए थे मेराज के नाम पे, उन्होंने उसकी खोपड़ी खोली, दिमाग खोपड़ी खोली, खोपड़ी के अंदर जो भेजा था उसको निकाला। जब वो मर गया उसको दफन नहीं किया अभी तक, उसको महफूज किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है और वो रखा हुआ है। और पूरी दुनिया उस खोपड़ी पे आज तक तहकीक कर रही है। इतना बड़ा दिमाग इसके पास आ कैसे गया? मैं रब्बे काबा की कसम कहता हूं, मदीने वाले का गुलाम जिसका अंदर रोशन हो गया हो, उसके सामने 70,000 आइंस्टाइन कुर्बान कर दिए जाएं कि उसका दिमाग, दिल और रोशन इतना होता है और उसके सामने कायनात और कहनात की सारे निज़ाम इतना खुलता है कि वो उस दिमाग तक वो पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? साइंस एक बात कहती है, वो कहती है ये जो हमारा दिमाग है इस दुनिया के लिए नहीं है। खरबों इसमें सेल्स हैं और इंसान अपनी जिंदगी का आखिरी ज़हीन आदमी हो, बेदार मगज हो, दुनिया का अक्लमंद तरीन शख्स हो और दुनिया उसकी अकल, उसके होश और हवास की मिसालें देती हो, उसकी समझ और उसके अकल की दलीलें देती हो। वो ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है, बाकी जितना लाया था उतना वापस ले जाता है मौत के नाम पे। तो फिर ये इतना बड़ा दिमाग अल्लाह ने जो, जिसके अंदर खरबों कायनात हैं, सेल्स नहीं है, कायनात हैं, कहकशाएं, गैलेक्सीज हैं, खरबों, अरबों नहीं, खरबों। ये फिर क्यों लाया था? ये एक और दुनिया के लिए बना है, एक और दुनिया के लिए। रूह की दुनिया है जो इतनी बड़ी वसी है, जो इतनी ज्यादा बहुत बड़ी कि मेरे आपके गुमान, ख्याल, एहसास से बालातर है। जितना हमारी नजर जाके ना इस नीले आसमान की तह पे जाके टिक जाती है, और ये हमारी नजर जो नीले आसमान पे जाती है तह पे, ये मीलों से मीलों दूर है, सैकड़ों मील पे जाके हमारी नजर एक पल में पहुंचती है। रोशनी की रफ्तार, रूह की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड। 1,86,000 यानी 1,86,000 मील, किलोमीटर नहीं, फी सेकंड। एक पल में ऐसी नजर जाती है। और विलायत की निगाह, रूह की दुनिया, अंदर की बेदारी इतनी तेज होती है कि ऐसे जाती है और ऐसी पूरी कायनात की सैर कर लेती और पूरी कायनात का अर्क निकाल लेती है और पूरी कायनात का निचोड़ बन जाती है। और ये चीज उस वक्त होती है जब इस रूह की दुनिया के पीछे पड़े, अंदर के जिस्म के पीछे पड़े और अंदर के जिस्म की मेहनत करें। और हराम ना हो। वह अगननी, मुझे गनी कर दे, थोड़ा नहीं मांगता, गनी कर दे। और गनी भी कैसा कर दे? अमन सिवाक, किसी का सवाली मोहताज ना बनाना, अपने दर का बनाना। एक दर्द हुजूरी हो जाइए, दर दर्द गदाई की करनी। अल्लाहुम्मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अमन सिवाक। कमाल चीज है। जो बंदा दीवाना होके वज़ू बेवज़ू हर हालत में दिन रात सैकड़ों हजारों इसको खुला पड़े, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, अजब नताइज हैं। सारी दुनिया में 9/11 कोरोना है, अल्लाह पाक इसको ऐसे खिलाएगा पिलाएगा और इसकी नस्लों को खिलाएगा। दलील दूं? दलील दूं? जितने भी मुजावर गद्दी नशीन आस्तानों के दरबारों के हैं, उनके लिए महंगाई की कोई हैसियत नहीं। आज इससे बढ़ जाए उनको कोई परवाह नहीं,
उनके मुरीदीन उनको इतने हदाए, इतने गिफ्ट बिन मांगे में देते हैं। ये अल्लाह पाक कहते तेरी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा। उनके बड़े यही वज़ाइफ, यही तस्बीहां, यही वजीफे कर करके गए थे उनके बड़े। आज उनकी नस्लों, उनके दरबारों, उनके खलीफों, उनके मुजावरों, उनकी नस्लों को अल्लाह पाक ऐसे बैठे खिला रहा है। ये उसका वादा है, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। और बाजों का 7 नस्लों का, बाजों का 3 नस्लों का, बाजों का 40 नस्लों का, बाजों का 70 नस्लों का वादा है। तो ये दुआ है जी। लोग ना नजर बद को कुछ नहीं समझते हैं। अगर नजर बद को समझा है तो गोरे ने समझा है, समझा है तो गोरे ने समझा है, इवल आई और बैड आई के नाम पे। और वो एक लॉकेट होता है जिसपे एक आंख बनी हुई नीले रंग का जी, बिलू है। हम नजर बद को कुछ नहीं समझते, जबकि नजर बद, मैंने एक काम शुरू किया है कुछ अरसे से। हमारे बाज़ औक़ात नावाकफियत की बुनियाद पे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात नजर बद फलां फलां चीज नहीं होती, हमें होती है, वो कहां निकल गए, हम वहीं खड़े हैं। ये हमारी नावाकफियत है। मैंने गोरों की किताबें जमा शुरू की, करते करते करते, और अपनी नेट की दुनिया में गोरों की किताबें डाल रहे हैं। इतनी सैकड़ों किताबें हो गई हैं गोरों की कि गोरों का नजर बद जादू जिन्नात से वास्ता पड़ा, फिर उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने अपने हालात लिखे। गोरों की किताबें नजर बद। और मैं एक हदीस सुनाऊं आपको, ये हदीस भी शायद बहुत कम सुनने को मिलती है। मेरे आका का फरमान है, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बद से होंगी। गौर से सोचो, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात। मेरे एक मुखलिस थे मियां तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम खानपुर नहर के साथ हजवेरी महल है, हम वहां ना, मैंने कहा मियां साहब आपको मैं सुबह सुबह लेके आया हूं जल्दी से, आपको भूख लगी है? नहीं, मैंने कहा नहीं भूख लगी। वहां मछली बनती है खानपुर शेखपुर रोड पे, खानपुर। हम एक कोने में एक तरफ होके बैठ गए, मैं था, हमारे एक मुखलिस है नादिर शाह वो था, और मियां तारिक साहब थे, उसके ताजर थे यहाँ के बदामी बाग। अच्छा, एक बंदा आया, अचानक उसने दूर से मेरी शक्ल देखी, आगे बच्चा बिठाया हुआ, बीवी पीछे बीवी बिठाई हुई, और उसने जो है वो अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब आप माशाअल्लाह। उसने ऐसे देखा ना, मियां साहब कहने लगा हजरत साहब मैंने नजर खा गई है, बिल्कुल ठीक ठाक मुझे नजर लग गई। मैं कि मियां साहब को कह रहे नहीं, उसने जो अंदाज से देखा है ना, नजर लग गया। ऐसे हुआ 2.5 साल जिंदगी की कश्मकश में आखिर चला गया। ये आंखों के सामने खादिम साहब के, विक्टर साहब के हमारे पड़ोसी हैं, बहुत बहुत अजब इंसान, अजीम इंसान। नजर बद को हम समझते ही कुछ नहीं समझते। अच्छा, मैं आपको अपना इलाज बताता हूं, आप अपना इलाज रोजाना कर सकते हैं, और मेरा मशवरा है जरूर करें। वो ये है, आजकल तो वैसे शीशे के सामने खड़े होने का रिवाज बढ़ गया है, इतना बड़ा है कि ड्रेसिंग टेबल आ गई, बंदा खड़े खड़े ना कमर मुक जाती है, कमर ही खत्म हो जाती है, फिर ड्रेसिंग टेबल बन गई उसके लिए। अब ऐसा करें, शीशे के सामने खड़े हुए हैं ना, चंद लम्हे जितने भी खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हुए एक दुआ जरूर याद करें, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला नहीं है इसमें, अल्फाज जो हैं वही हों। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 11 बार पढ़ लें। आप तजर्बा करें, बाज़ औक़ात आपको अपनी शक्ल बिगड़ी महसूस होगी खुद शीशे के अंदर। इस बात की दलील है कि नजर बद है, ना भी हो आपको नजर नहीं खाएगी। अच्छा, नजर के बारे में एक मुगालता है, हम समझते हैं नजर इंसानों की है, हमसे ज्यादा जिन्नात की लगती है। इंसानों से ज्यादा जिन्नात की नजर लगती है। इंसान नजर आते हैं, जिन्नात नजर नहीं आते। गोरा जो है जिन्नात की नजर बद को बहुत मानता भी है और इसको तोड़ भी करता है, और गोरा इस बात। तो नजर बद का इलाज यही है, इस पे तवज्जो करें। नजर बद का इलाज, जिन्नाती शैतानी चीजों का इलाज लीमू में है, अंडे में है, सरसों के तेल में है, नमक में है, बहुत सी चीजों में है, और बेशुमार कलाम इलाही में है। मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं फिर कहूंगा कि नजर बद को सोचें। वो अच्छा, नजर बद के कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से नजर बद लगती है? खुला जिस्म, खुला चेहरा, खुले बाल, खुली जिंदगी नजर खा जाती है। इंसानों की तो खाती है, जिन्नात की खा जाती है।
آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر میری بات کمزور محسوس ہو بھی سکتی ہے، میری بات کمزور محسوس ہو سکتی ہے، آپ گورے کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں تو بتا۔ گورا کہتے ہیں میرے ہاں جو بڑھتے ہوئے خودکشیاں، اولڈ ہومز، انزائٹی ہوم اور پاگل خانے، اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ گورا واپس زندگی پہ آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 چیزیں ڈھکی اچھی ہیں، عورت، رزق، کھانا اور دولت، یہ چھپی اچھی ہوتی ہے۔ گورا واپس اس زندگی پہ آ رہا ہے۔ آپ گورے سے پوچھیں، موبائل پہ فوراً سرچ کریں، ایک لنک ملتے جائیں گے، آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کو معلومات ملیں گی کہ میں پتھر کے دور کی باتیں نہیں کر رہا، میں آج سے صدیوں بات نہیں کر رہا۔ اس وقت دنیا اپنے پورے عروج پہ گئی ہے، عروج سے واپس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کھلی زندگی کی تھوڑی تفصیل بنا دیں۔ کھلی زندگی کی تفصیل کیا بتاؤں؟ میرے پاس کھلی زندگی کی تفصیل سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، ان کی زندگی ہے، اور اسی پہ ساری دنیا کی سائنس واپس لوٹ رہی ہے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر کوئی چیز سمجھنی ہے تو ہمیں سائنس ہی ہمارے لیے دلیل ہے، تو گورے کو پکڑ لیں، اس سے پوچھیں تو کس چیز پہ واپس آ رہا؟ غذاؤں کے نام پہ کہاں آ رہا ہے؟ زندگی گزارنے کے نام پہ کہاں آ رہے ہیں؟ ہمارے حالات، پھر کہوں گا میں، آپ جتنی ہماری محترم بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک بات پھر کہوں گا، ہماری بنیادیں نظر بد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور نظر بد کو ہم کچھ نہیں سمجھ رہے۔ میموری جا رہی، یادداشت جا رہی، جسم جا رہا، حالات جا رہے، قرضے ہیں، حالات، نسلوں کی بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں۔ میرے آقا نے ایک بات فرما دی، میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوں گی۔ ہم نظر بد کو کچھ نہیں سمجھ رہے، اور خاص طور پہ جناتی شیطانی چیزوں کی نظر بد جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دونوں کا تذکرہ کیا، جن بھی اور انسان۔ ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے، بعض اوقات سانپ جنات کی شکل میں ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا سانپ کو مارنے سے پہلے 3 دفعہ کہہ دو اگر اللہ کی دوسری مخلوق ہے چلا جا۔ واقعات در واقعات ہیں۔ آپ اس شعبے میں اگر گھومیں گے، میں کہتا ہوں کچھ نہ کریں، آپ گورے کو لے لیں، اور گورا اس دنیا میں ہم سے آگے نکل گیا، اور لوگوں نے کیا کیا؟ ہمیں مغالطوں میں ڈال دیا ہے، بس زیادہ وضاحت نہیں کروں، ہمیں مغالطوں میں ڈال دیا ہے، اور خود اسی چیز کو پکڑ کے آگے نکل گئے، ہمیں مغالطوں میں ڈال دیا۔ تو میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ نظر بد کے بارے میں سوچیں کہ نظر بد لگتی کیوں ہے، پہلے تو اس کو دیکھیں نا۔ ایک بندہ روز زہر بھی کھا رہا، ساتھ ایک چیز کھا رہا، کس سے؟ زہر کا علاج، پہلے زہر تو کھانا چھوڑ، پھر اس کے بعد علاج بھی ہے۔ میں نے دونوں چیزیں بتائی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، آمین۔